بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادۃ علی ولی اللہ فی التشہد والعبادات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ومن کان ولی نبی وآدم بین الماء والتین. وقال اللہ فی شانہ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین الذی هو صاحب التاج والمعراج والعلم واللوح والقلم وشافی الامم وصاحب الجود والکرم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین صاحب کعبہ قوسین سید الکونین ابو القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین ویعصوب الدین وقائد غر المحجلین وحبل اللہ المتین وحاکم یوم الدین. وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین الذی هو آیۃ الرحمن ومیزان الاعمال والعرفان والایقان والایمان الذی هو قرآن ناطق وبرہان الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذالک الکتاب وکاف یا عین صاد وہا الحوامیم وتا تواسین ممدوحا فی حلتا نقطۃ تحت الباء وبالباء ظاہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد والمعبود وبحتۃ باب السجود زینت المسجد والحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العود والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین مصداق مرج البحرین ولی الکونین والد السبتین الحسن والحسین شمس المشرقین والمغربین ومن رد الشمس مرتین الطعین بالرمین الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ ومودتہ وطاعتہ فرض علی الحاضر والغائب ومفرق القطائب وشہاب الثاقب وصاحب الکواکب وانہاء الثالب وبحر المناقب ونقطۃ دائرۃ الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب لیس علیہ غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین القائد الغر المحجلین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. میرا دل تو چاہتا ہے کہ آج 19 رمضان ہے، مولا کے کچھ تھوڑے فضائل پڑھوں، اس کے بعد مصائب. لیکن میری کیا حیثیت ہے، میں کیا فضائل پڑھ سکتا ہوں؟ عقل و خرد گیر سکتہ میں ہے، طاہر خیال بے پروبال ہے، ذہن رسا مائل بے زوال ہے.
کہ بیان کروں تو کیا میں بیان کروں، کیونکہ علی کا قصیدہ پڑھنے کے لیے ذاکر دو چاہیے. میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کا فرمان ہے، واللہ یعرف علی الا اللہ وانا، علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور سوائے میں محمد مصطفیٰ کے. تو اگر مجھے آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی آخری سانس تک بھی وقت مل جائے، پھر بھی نالین علی سے مس ہوئے ذرے کی بھی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی کیا فضیلت کوئی بیان کرے جس کی فضیلت کے لیے دو ذاکر چاہیے، اللہ اور رسول. ادھر اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ادھر رسول قصیدہ پڑھ رہے ہو جنگ خندق میں برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ وضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی، ایک خطابت کا فقرہ کہتا ہوں جنہیں اردو ادب سے پیار ہے ان لوگوں کے لیے، علی بستر پہ سو جائے تو مرضی یزدان ہے، علی بستر پر ہو تو مرضی یزدان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت کے تحت علی بستر پہ سو جائے تو مرضی یزدان ہے، اور اگر علی میدان میں ہو تو کل ایمان ہے. تو اس آیت کے ذیل میں خلاق دو عالم علیم بالذات صدور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ارشاد فرما رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون. میدان معاشر ہوگا، جتنی بھی شیعہ تفسیریں کہو میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کو میدان معاشر میں روک کر اس سے یہ سوال کیا جائے گا علی کی ولایت کا. میرا شیعوں سے خطاب ہے اور میری یہ دعوت عام ہے، آج سے نہیں مسلسل ایک عرصے سے دے رہا ہوں، کہ یہ جو لوگ اپنی جنتریوں اور اپنے رسالوں میں لکھتے ہیں کہ علی جزو اذان نہیں ہے، علی جزو کلمہ نہیں ہے، علی جزو اقامت نہیں ہے، علی جزو نماز نہیں ہے، وہ واجب اور امور ہیں، علی مستحب ہے. تو میری پوری دنیا کے علماء و ذاکرین سے جو مستحب کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مجھے پوری دنیا کے علماء سے پوچھ کے بتاؤ کیا مستحب امر بھی میدان معاشر میں پوچھے جائیں گے. بڑی دعوت فکر دے رہا ہوں، کل پچھتانا نہ پڑے کہ کسی نے پیغام نہیں پہنچایا تھا. مستحب امور میدان معاشر میں نہیں پوچھے جائیں گے. ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ مستحب امر ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہاں سے وضو شروع ہو جاتا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ دو چیزوں کا دھونا، دو کا مسح کرنا، یہ واجب ہے، باقی مستحب ہے. مستحب امر میدان معاشر میں نہیں پوچھے جائیں گے. اگر علی کی ولایت مستحب ہے تو میدان معاشر میں کیوں پوچھی جا رہی ہے مجھے بتا دو. مستحب امر تو پوچھے ہی نہیں جائیں گے. علی کی ولایت وہ واجب امر ہے کہ کوئی جنتی جنت میں جا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر جن لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جہنم جا رہے ہیں. منصب امامت میں اہل سنت سے کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ اپنے عقیدوں کو اپنے علماء کی کتابوں کے مطابق درست کرو. علی وہ واجب امر ہے کہ منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے بھی لکھا، اور سوائے کے مورکہ میں امام کعبہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا
کہ میدان معاشر میں تمام لوگوں کو روک کر یہ سوال ہوگا علی کی ولایت کا، اور بغیر جب یہ سوال ہوگا کہ ان کو روکو وہ جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اعمال کی بنا پہ وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ امام کعبہ سوائے کے مورکہ میں لکھتے علامہ ابن حجر مکی کہ وہ ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو ایک آواز قدرت بلند ہوگی، یہ ڈر خطاب ہے، واقفوہم منا مسئولون، ان کو روکو، ان سے ایک مسئولیت، علی کی ولایت سے بڑھ کے کوئی مسئولیت نہیں ہے۔ امام کعبہ اہل سنت کے ہیں، سوائے کے مورکہ میں علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ان کو روک کر کہا جائے گا کہ ان سے پوچھو کہ کیا اگر زندگی میں کبھی علی کی ولایت پر تمہارا عقیدہ رہا ہے کسی لمحے پر بھی، اگر کسی وقت بھی انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے تو ان کو جنت بھیج دو۔ تو جس علی کی محبت پر مستقبل تو میدان معاشر میں نہیں پوچھے جائیں گے، یہ وہ واجب امر ہے کہ اس پر جنت و جہنم کا دار و مدار ہے۔ اور تم بھولا سا منہ کر کے جنتریوں اور رسالوں میں، دین قرآن میں ہے، دین جنتریوں اور توضیح المسائلوں میں نہیں ہے۔ تم جنتریوں اور رسالوں میں دین ڈھونڈتے پھرتے ہو، کیونکہ علی کی محبت وہ امر ہے۔ قال الامام جعفر الصادق، بھائی تیرے قرآن پڑھنے کی بڑی حیثیت ہوگی، امام فرما رہے ہیں، قال الامام جعفر الصادق من قال یا علی مرتن واحدہ، جس نے ایک دفعہ بھی یا علی کہا، پھر کہتا ہوں جملوں کو، من قال یا علی مرتن واحدہ، جس نے ایک دفعہ بھی یا علی کہا، فثوابہ، اس کا ثواب کا ثواب 16,000، اس کا ثواب 60,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، 60,000 قرآن میں جعفر صادق ختم کروں جتنا اس کا ثواب ہے ایک دفعہ یا علی کہنے کا جتنا ثواب ہے۔ اس لیے جو بھی پوری دنیا میں میری تقریر سن گئے، ایک دفعہ گھر بیٹھے ہیں یا جس جگہ بھی بیٹھے، یا علی مدد ضرور کہیں، نعرہ حیدری، یا علی۔ سورۃ الفرقان کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں، پارہ 18 آیت نمبر 70، پہلے سورہ صافات کی آیت پڑھی ہے واقفوہم کی، پارہ 23 آیت نمبر 24، اب سورۃ الفرقان کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ الا من تاب وآمن عملا صالحا، الا من تاب وآمن عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ علی کی محبت کا ذریعہ قیمت کا اندازہ لگائیں، میں جنتریوں اور رسالوں سے نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ جس نے توبہ کی، یہ اسلام قبول کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اسلام قبول کرنے پر پہلے کلمہ پڑھا جاتا ہے، توبہ نہیں کروائی جاتی، توبہ بعد میں کرے گا، جب نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، تمام اعمال کرے گا، استغفار بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، پہلے تو یہ ان بات کہ جو ایمان لائے اور پھر علی کی ولایت سے ان کا ایمان اٹھ گیا۔ تفاسیر اہل بیت اٹھا کے دیکھ لو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان توبہ کی انہوں نے، آمنا ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور انہوں نے عمل صالح کیا۔ اعمال صالح کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک عمل ہے، وعمل عملا صالحا، انہوں نے ایک بھی نیک عمل کیا، اسی لیے کہا تھا نا روکو ان کو، اگر علی کی ولایت کہیں بھی نکل آئی تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ عملا صالحا فاولئک، اللہ کرے گا کیا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ وہ کرتوت کرتے رہے ہیں، وہ گناہ کرتے رہے ہیں، تمام کے تمام گناہ نیکیوں میں لکھے جائے۔ گناہ کا
वर्का ही कोई नहीं होगा। कुरान पढ़ रहा हूं, फाउलाइका युबद्दिलुल्लाह, बस अल्लाह उन लोगों के बद तब्दील कर देगा, युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम, गुनाहों को, हसनात, नेकियों में। और जब इमाम से पूछा गया, तफसीरें पूछनी है तो इमामों से पूछो, मुझ जैसे गुनाहगारों से। कुरान का फैसला न मुझ जैसे गुनाहगारों ने करना है, न किसी मलंग ने करना है, ना ये मौलवी का काम है, ना ये मलंग का काम है। या कुरान फैसला करेगा या 14 का फरमान फैसला करेगा। मासूम इमाम फरमाते हैं, काल अल इमाम जाफर सादिक व अमला अमलन सालन से क्या मुराद है, पूछा गया। काल अल इमाम जाफर सादिक मुराद मिन अमलन सालियन वलायत अली इब्न अबी तालिब, अमल साले से मुराद अली की वलायत है, क्योंकि ये वलायत वो कीमती चीज है, इतना बड़ा जौहर है। तुम इनकार कर देते हो भोले मुंह से कि ये तो मुस्तहब है। मुस्तहब अमर मैदान माशर में नहीं पूछे जाएंगे। और मुस्तहब अमूर पर सर पे कुरान रख के मुझे फैसला करके बताओ, क्या मुस्तहब अमूर पर जन्नत और जहन्नम का फैसला है? क्या मुस्तहब अमूर पर तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे? जितने इमामों के फरमान मैं दिखा सकता हूं, पैगंबर का फरमान भी मौजूद है, लविज तमन्ना सो कुल्लुहुम अला वलायत अली इब्न अबी तालिब, कि अगर पूरी दुनिया अली की वलायत पर जमा हो जाती, बड़े गौर से सुने, अगर पूरी दुनिया लविज तमा अन्नासु कुल्लुहुम अला वलायत अली इब्न अबी तालिब, अगर सारी दुनिया वलायत अली पे जमा हो जाती, मा खलक़ल्लाहु अन्नार, तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ही ना करता। तो क्या अगर सारी दुनिया वलायत अली पे जमा हो जाती तो मासूम हो जाती? गुनाहगार होते भी, गुनाह जिन्होंने गुनाह करने हैं, मासूम तो नहीं हो जाना था ना, तो गुनाह तो करेंगे। तो पता ना चल गया अली की वलायत क्या है? सगीरे कबीरे गुनाह, सगीरे कबीरे गुनाह काबिले माफी हैं। अगर अली की वलायत का इकरार कर लिया जाए तो ये मुझे समझ नहीं आती। एक बंदे से पूछो कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ता, वो कहेगा मैं मानता ही नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ता। एक ईसाई को कहो कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ता, वो कहेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता ही नहीं, तो मैं नहीं पढ़ता। अब मुझे समझ नहीं आती इन भोले शियों की कि ये अलीयन वलीउल्लाह पढ़ते भी हैं, वो तो कहते हैं भाई हमारा ईमान ही नहीं है, इनका अलीयन वलीउल्लाह पे ईमान भी है, फिर मुझे समझ नहीं आती पढ़ते क्यों नहीं है। जब कुरान ने भी, मैं इससे पहले को कम से कम 60 के करीब तकरीरें इसी मौजू पर रिकॉर्ड करा चुका हूं, aliinnimaz.com पे यूट्यूब पे मौजूद है, पूरी दुनिया देख सकती है। ये मेरा वेबसाइट है और यूट्यूब पे अली नमाज में आप देख सकते हैं। और किसी की अगर बासी हांडी में उबाल आए, +1 647 631 6809 मेरा फोन नंबर है, मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है। लविज तमन्ना सो कुल्लुहुम अला वलायत अली इब्न अबी तालिब मा खलक़ल्लाहु अन्नार, अल्लाह जहन्नम को खलक ही ना करता। तो मालूम ना हो गया कि जन्नत और जहन्नम का फैसला वलायत अली पर है, सगीरे गुनाह हो या कबीरे गुनाह हो। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, मैं तब्दील कर दूंगा बुराइयों को नेकियों में। पालने वाले क्यों बंद के नेकियों में तब्दील कर देगा? बुराइयां रहने देता, नेकियां ज्यादा कर देता, इसलिए कि उनका दामन बिल्कुल साफ हो, कोई गुनाह नजर ना आए, क्योंकि वो अली के मानने वाले हैं। और अली की मोहब्बत, ये कुरान की आयत की ये आयत ना होती ना अगर कुरान की, फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, मैं हर वो हदीस पढ़ता हूं जिसकी कुरान तायद करे। और अगर किसी को कोई उलझन बन जाए किसी वक्त भी मुझसे सवाल कर सकता है कि इस हदीस के ज़ैल में कौन सी आयत है। अल्लाह क्या, मैं तब्दील कर दूंगा, खत्म हो जाएंगे, कोई चीज रहेगी नहीं, गुनाह खत्म। जैसे आग ने जला के लकड़ी को खत्म कर दिया, कुछ बाकी नहीं रहता, इसी तरह गुनाह होंगे ही नहीं।
تو پیغمبر فرماتے قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ اب لکڑی کے جل جانے کے بعد کوئی چیز باقی رہتی؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں اسی آیت کے ذیل میں۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل سے مراد ولایت لیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، گناہوں کو بدل دیا جائے گا۔ جب گناہ رہیں گے نہیں تو لکڑی کی طرح جل کے خاک نہ ہوگے، کچھ بھی نہیں باقی رکھا۔ تو علی کی محبت، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبیوں سے بڑھا دیا، ہم نے نہیں بڑھا دیا، پیغمبر کے فرمان پڑھو، ہم علی کو ہرگز نہیں بڑھاتے۔ یہ سب پراپوگنڈا ہے کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا، ہم نے علی کو بڑھا دیا، ہم نے ہرگز علی کو نہیں بڑھا دیا۔ خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی عزمہ ولا ابراہیم فی خلتہ ولا ایوب فی صبرہ والی یوسف فی حسنہ والی موسیٰ فی ہیبتہ ولا عیسیٰ فی زہدہ والی محمد فی حسبہ وخلقہ وجمالہ وخصالہ وکمال عظمتہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ النَّظْرَ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، کہ جس کا دل چاہے کہ میں آدم کا علم دیکھوں، بڑے غور سے سننا، کوئی جملہ علی والو زمین پہ نہ جانے پڑے، اپنی امانت سمجھ کے سنبھال لینا۔ جس کا دل من اراد ان ینظر الی، جس کا بھی دل چاہے، کہ جس کا دل چاہے کہ میں آدم کا علم دیکھوں، نوح کا عزم دیکھوں، ابراہیم کی خلت دیکھوں، موسیٰ کا ہیبت دیکھوں، عیسیٰ کا زہد دیکھوں، میں محمد کا جمال و کمال و زہد دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، ایک علی کا چہرہ دیکھ لے 1,24,000 نبیوں کی زیارت ہو جائے گی۔ کیونکہ علی جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، میں محمد کو جمال و کمال بھی ہے۔ لِأَنَّ النَّظْرَ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، تو جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، ذکر و علی عبادہ، جس کا ذکر عبادت، جس کی محبت عبادت، مودت و علی عبادہ، علی کی مودت عبادت۔ جب ساری چیزیں اطاعت و علی عبادہ، علی کی اطاعت عبادت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تو بھولا شیعہ تو نے علی کو عبادت سے نکالا ہوا ہے اور پھر جنت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ باپ کا دشمن جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، باپ کا دشمن، غور سے سن لو کان کھول کے، باپ شیعہ سنی سے خطاب ہے یہ جملے میرے، باپ کا دشمن، باپ کے دشمن کو بیٹے کبھی اپنی جاگیر میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ علی سے دشمنی رکھ کے یہ مت سوچو کہ ہم جنت چلے جائیں گے۔ اس حدیث کے تحت من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی عزمہ والی ابراہیم فی خلتہ، اس حدیث کے تحت ایک جملہ کہتا ہوں اور یہیں سے مصائب کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ بکھرے ہوئے نبیوں میں اللہ کے اوصاف تمام، بھائی جس کا دل چاہے آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا عزم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، محمد کا جمال دیکھنا چاہے، محمد کا نسب دیکھنا چاہے، محمد کا کمال دیکھنا چاہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، ایک علی میں تمام کمالات سمٹ کے آ گئے۔ تو ایک جملہ کہتا ہوں، بکھرے ہوئے نبیوں میں، موالیوں سنبھال لینا ان جملوں کو، بکھرے ہوئے نبیوں میں اللہ کے اوصاف تمام، بکھرے ہوئے نبیوں میں اللہ کے اوصاف تمام ایک جا پہ جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے۔ علی مظہر انوار جلی ہے، جس نے علی کو دیکھا خدا کو دیکھ لیا۔ آج
رونے والوں 19 رمضان ہے، اور 19 رمضان کو خانواد تطہیر میں حسبنا والوں نے آج پھر ماتم بپا کر دیا۔ پہلے سید الانبیاء کو زہر سے شہید کیا، پھر محسن کو شہید کیا، شہزادی بطول کو شہید کیا۔ پہلا قتل رسول کا، پھر محسن و بطول کا۔ پہلا قتل رسول کا، پھر محسن و بطول کا، حسبنا کی سازشوں سے آج چوتھا قتل ہے۔ آج ماتم رونے والوں ماتمیوں، آج مولا علی کی شہادت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے نا کہ ہر مجلس میں ثانیہ زہرا شریکت الحسین آتی ہیں، لیکن جو میں نے جملے پڑھے وہ ہیں کہ جب بابا علی کی شہادت ہو، علی کی ساری بیٹیاں بھی آتی ہیں، علی کی پوتیاں بھی آتی ہیں، علی کی نواسیاں بھی آتی ہیں۔ آج ماتم ہو رہا ہے حیدر کرار کا، شوہر زہرا کا ماتم محمدی سالار کا۔ آج سے آثار کربل ہر نظر آنے لگے زہرا کی بیٹیوں کو، آج سے آثار کربل ہر نظر آنے لگے، بن گیا دھندلا سا نقشہ شام کے بازار کا۔ میں صدق خاتون دی بچڑی تو رہیے عید دے دن کرلاندی، شیو عید نہ کرنا۔ میں صدق خاتون دی بچڑی تو رہیے عید دے دن کرلاندی، چا سرخ امامہ بابے دا رہیے خاک تے اٹھ دی باندی۔ 18 رمضان کی افطاری مولا کائنات نے اس بیٹی کے گھر کی جس کی اولاد کوئی نہ تھی۔ سمجھ گئے ہو مومنو، شہزادی ام کلثوم کے گھر بڑی خوش تھی شہزادی کہ آج بابا میرے گھر پہ آئیں گے، آج بابا افطاری میرے ہاں کریں گے۔ تو شہزادی ام کلثوم بھی ساتھ تھیں، دونوں بہنوں نے بڑے اچھے اچھے کھانے پکائے، بڑی مشہور رہیں شہزادی ام کلثوم، شہزادی رقیہ بھی سارا دن کہ بابا آئیں گے۔ جب شام کو مولا کائنات افطاری کے وقت آئے، بڑے اچھے اچھے کھانے بیٹی نے دسترخوان پہ رکھے۔ مولا کائنات کہتے ہیں بیٹی آج اتنے کھانے کیوں بنائے؟ تمہیں پتہ میں تو ایک چیز سے روزہ افطار کرتا ہوں۔ کہا بابا پتہ نہیں کیا بات ہے، آج میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے بڑی چاہت سے آپ کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ بابا انہیں کھانا ضرور ہے۔ کہا نہیں بیٹی میں ایک چیز کہوں، باقی دسترخوان سے اٹھا لو، باقی سب چیزیں اٹھا لیں۔ بیٹی کہا نہیں باقی سب اٹھا لو، نمک رہنے دو۔ نمک سے افطاری کی۔ پھر بیٹی نے ایک دودھ کا شربت بنایا تھا وہ رکھ دیا۔ کہا بابا یہ میری طرف سے ضرور پینا۔ کہا اچھا میں نے اسے قبول کر لیا، اس کو رکھ دو، کل میرا ایک مہمان آئے گا، یا علی میں قربان ہو جاؤ، کل میرا ایک مہمان آئے گا اسے یہ شربت پلا دینا، اس کے لیے میں شربت منگواؤں تو یہ شربت اس کے لیے بھیج دینا۔ خدا کی قسم یا علی، ہندو جو کوثر و تسنیم کے قائل ہی نہیں۔ ایک ہندو شاعر نے کہا ہے کہ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، وہ کہتے ہیں ہم جنت و کوثر کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر جنت و کوثر پر ڈیوٹی علی کی ہو، کوثر پلانے والے علی ہوں، تو پھر ہمیں یہ کوثر والی بات بھی منظور ہے۔ وہ کہتا کیا ہے دیکھیے، کہتا ہے کہ اگر علی ہوں کوثر پہ، وہ علی ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ تو عزادارو طول نہ ہو جائے، اس 19 یہی رات جو گزر رہی ہے، 19 رمضان کی رات کے مولا نے 3 حصے کیے۔ پہلے ابو دجان انصاری کو بھیجا کہ کوفے والوں کو کہیں کہ خود بھی آئیں اور اپنی مستورات کو بھی لائیں۔ کوفے کے مرد و عورتیں آ گئے، مولا نے کچھ نصیحتیں کی ان لوگوں کو، پھر
शहजादी फिजा को बुला के कहा कि बहन फिजा, घर के सारे चिराग जला दो और इन तमाम मस्तूरात को मेरी तरफ से कहो कि अली कह रहे हैं कि मेरी बेटी को गौर से पहचान लो, कल कभी खूफे आए तो पत्थर न मारना। और फिर कूफे के मर्दों को मुखातब करके कहा कि कूफे वालों, मेरी शाही में किसी की बेटी कैद तो नहीं हुई ना? उन्होंने कहा नहीं मौला, किसी की बेटी नहीं है। फिर मौला ने एक जुमला कहा, फिर बड़े रोए, कहा मेरी जिंदगी में, मेरी इस हुकूमत में किसी की बेटी कड़ियां पहन के तो नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं मौला। कहा कि कूफे वालों, कल अगर मेरी बेटियां कूफे आए तो पत्थर न मारना। लोगों को विदा किया। रात का दूसरा हिस्सा मौला कायनात उठे अपने हुजरे से और इमाम हसन के हुजरे में तशरीफ लाए। इमाम हसन ने, सरकार इमाम हसन ने बाबा को आते हुए देखा तो नालैन नहीं संभाली, आगे बढ़ के बाबा की नालैन पर बोसा दे के कहा, बाबा जान, हाँ आप आज खुद क्यों आए हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहा मुझे आज एक काम है आपसे, मेरे साथ चलो। अल्लाह जाने सानिया ज़हरा की क्या अज़मत है, मौला अकेले नहीं जा रहे। इमाम हसन को साथ लिया, फिर उस बेटी के घर आए जिसके घर रफ्तारी की थी। शहजादी उम्मे कलसूम, और शहजादी उम्मे कलसूम भी वहीं थी, शहजादी रुकैया भी वहीं थी। शहजादी रुकैया के घर आए तो कहते हैं बेटी मेरे साथ चलो। बेटी रोने लग गई, बाबा के गले में बाहें डाल के कहती है शहजादी रुकैया, बाबा मैंने एक ख्वाब देखा, भी मेरी आंख लगी थी, मैंने ख्वाब देखा, बाबा खून का दरिया है और उसमें आपका कटा हुआ अमामा तैरता जा रहा है। मौला रोने लगे, कहा रुकैया ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी तुम्हें, दोनों बहनें मेरे साथ चलो। दोनों बहनों को भी साथ लिया। फिर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे में तशरीफ लाए। मौला अमीर कायनात भी और मौला इमाम हसन भी। इमाम हुसैन ने दोनों को देखा जब तो कहने लगे आज दो बादशाह गरीब के दरवाजे पर आए, दो अमीर गरीब के दरवाजे पर। बाबा जान आगे होके नालैन चूमी बाबा की, कहा बाबा जान आप और मेरे दरवाजे पर, मुझे क्यों नहीं बुलाया बाबा जान? कहा हुसैन मुझे एक काम है तुमसे, मेरे साथ चलो। इमाम हुसैन को भी साथ लिया। वहां आए जहां बेटी के हुजरे में तशरीफ लाए। आके देखा क्या है कि बेटी का माथा कुरान खुला हुआ है और बेटी का माथा कुरान पर है। नहीं, मैंने जुमले मौजू नहीं कहे, कुरान इस्मत व तहीर का माथा कुरान पर है, या यूं क्यों न कह दो जबीन जीनत अली कुरान पर थी। इमाम हसन, शहजादी आलिया शरीकतुल हुसैन सानिया ज़हरा का माथा कुरान पर है। इमाम हसन कहते हैं बाबा मैं जगाऊं बहन को? कहा नहीं बेटी मेरी है, मैं जगाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा मौला मेरे हिस्से की बहन है, शरीकतुल हुसैन है, बाबा मुझे हुक्म करे मैं जगाऊं? कहा नहीं हो बेटा, बेटी मेरी है, मैं खुद जगाऊंगा। मौला आए सराहने पर, जब आए मौला तो मौला ने आके एक जुमला कहा, या नूर आयनी या बर्द कल्बी हाजा वक्तुल इस्तिकाजो इस्तेकिस। बेटी ये जागने का वक्त है, उठ बाबा से कोई बातें कर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मौला कह रहे हैं, मौला कायनात, या नूर आयनी या बर्द कल्बी हाजा वक्तुल इस्तिकाजो
इस्तेकिस, बेटी ये जागने का वक्त है, जाग मेरे साथ बातें कर। और करबला का गरीब भी, इमाम है दो, एक इमाम आखिरी वक्त पर बेटी को जगा रहा है और एक इमाम करबला का गरीब आखिरी वक्त पर बेटी को कह रहा है या नूर आए नहीं या बर्दा कल्बी उशियो मातम करो, या नूर आए नहीं या बर्दा कल्बी हाजा वक्त नोमन नोम या बुनैया, बेटी जा सो जा। एक इमाम जगा रहा है, एक इमाम बेटी को सुला रहा है। मौला कायनात को पता था शियो ज़ैनब आलिया के 18 भाई हैं, बहन को संभाल लेंगे, तसल्लियां देंगे मेरे बाद। हुसैन मजलूम को पता था कि मेरे बाद सकीना को किसी ने नहीं सोने देना, करबला से लेकर शाम तक तमाचे मारेंगे। और शहजादी आलिया जब आई थी मदीने, नाना की कब्र पे ये जुमले कहे थे कि नाना करबला से लेकर शाम तक मुझे और सकीना को किसी ने सोने नहीं दिया, इसलिए हुसैन कह रहे थे या नूर आयनी या बर्द कल्बी आधा वक्त नोमन नोम या बुनैया। मौला को पता था कि 36 शहरों में 72 बाजारों में 144 गलियों में 288 मोड़ों पर मेरी बेटी को तमाचे मारे जाएंगे। उसके बाद बेटों से बेटियों से रुखसत हुए मौला, और बेटों को एक वसीयत की, आज मेरे साथ सुबह की अजान के वक़्त किसी ने मेरे साथ नहीं आना, एक निदा आएगी, उस निदा के बाद आ जाना। बेटों से रुखसत हो के, बेटियों से रुखसत हो के अपने हुजरे इबादत में आके इबादत में मसरूफ हो गए। रात का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा गुजार रहे हैं। पहला कूफे वालों के साथ, फिर घर के अहलो अयाल के साथ, अब हुजरे इबादत में इबादत फरमाए। अजान सुबह का वक्त हुआ तो मौला अपने हुजरे से चले मस्जिद की तरफ सुबह की अजान देने के लिए। आपने सुना हुआ है जब घर के सेन से गुजर रहे थे तो बतखों ने दामन अबा को थामा। बतखों ने, आपको पता है मजलिस इस तरह पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं अकेला ही बैठा पढ़ूं क्यों, आज 19 की शब है और अगर ये शहादत ना हम पढ़े घर बैठ कर भी, ये नहीं कि मजलिसों में कोई दावत पे बुलाए तो जाना है, ये वो जिक्र हम इसे नहीं रोकेंगे, कब्र में भी जाके ये जिक्र करेंगे। सुबह की अजान देने के लिए मौला घर से जाने लगे। बाकी रोता हर कोई अपने मुकद्दर से, जिसके दिल में कब्र हुसैन है वो रोता जरूर है। जब घर से जाने लगे, आपको पता है बतखों ने दामन अबा को पकड़ा, चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, अपने परों को जमीन पर फड़फड़ाती भी हैं और चोंचों से दामन अबा को थामा हुआ है। मौला ने, मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है कि मौला बैठ गए, पहले उन बतखों को प्यार किया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा ममनून हूं। बतखें अपनी जबान में कहती थी या अली आज ना जाए वरना ज़ैनब और उम्मे कलसूम यतीम हो जाएगी। तो तसल्ली दी, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। और दुनिया वालों तुम पूछते रहते हो अली इल्मे गैब जानते थे या नहीं जानते थे, इसके घर की तो बतखें भी इल्मे गैब जानती हैं, इनको क्या पता ज़रबत लगने वाली है। इमाम हुसैन ने करबला में 7 घोड़े बदली किए थे, उन घोड़ों भी 10 मुहर्रम को वाक़या 2 मुहर्रम को घोड़े आगे नहीं पड़ते। इस घर के अस्तबल के घोड़ों को भी पता है, वो भी आलिमुल गैब है। तुम पूछते रहते हो अली आलिमुल गैब थे या नहीं थे, होश के नाखल लो। मौला, बड़ा दर्द का जुमला है, पता नहीं मैंने पढ़ना कैसे है और दुनिया में जहां जहां भी कोई सुन रहा है उसने सुनना कैसे है। मौला अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं बाहर जाने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए। अचानक आहट महसूस हुई पीछे।
मुड़ के देखा, आगे आगे शहजादी उम्मे कलसूम है, उनके पीछे शहजादी ज़ैनब आलिया, उनके पीछे शहजादी रुकैया। मौला रुके, शहजादियां चलती हुई बाबा के पास आई। शहजादी, मौला ने देखा, एक बड़ा हसास सा जुमला है, नफ्सियात से इसका तल्लक है। मौलाए कायनात में देखा कि बुरके के अंदर ज़ैनब आलिया लिपटी हुई है, लेकिन जिस्म में कपकपी है, तारी है। और झुकते झुकते सानिया ज़हरा ने मौला की कदमों पे हाथ रखे, कहा बाबा जान मैंने जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं किया, बाबा जान मेरा दिल घबरा रहा है, बाबा जान अम्मा के बहन आते हैं मेरे उजरे से, बाबा जान आज मस्जिद में न जाएं। तो मौला कायनात ने आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमुन लिअम्रे, कि हम उसके अमर के पाबंद हैं बेटी। तो ये आयत मौला कायनात ने भी पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मौला कायनात ने भी पढ़ा है। लेकिन मौला कायनात ने एक दफ़ा पढ़ा है, मौला हुसैन ने भी यही जुमले पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमुन लिअम्रे। मौला ने भी पढ़े हैं ये जुमले, मौला हुसैन ने। लेकिन फ़र्क बड़ा है, मौला अली के हाथ खुले थे, मौला हुसैन के हाथों पर अली असगर का लाशा था, खद्दर खैमा पे माँ खड़ी थी। 7 दफ़ा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर 7 दफ़ा पीछे हटते हैं। मौला मस्जिद में आए, बेटियों से रुखसत होके इब्ने मुलजम को जगाया। यह हरामजादा पेट के बल लेटा हुआ था। इसको उठा के कहा, अना उरीदो हयातो का व अंता तुरीदो कत्ली, मैं तेरी जिंदगी चाहता हूं, तू मेरा कत्ल चाहता है। उठ, नमाज का वक्त हो गया है। मौला ने इसे उठाया और खुद गुलदस्ते अजान पे आए, और मौला ने आके अजान शुरू की। जब कहा ना अल्लाहु अकबर, 2 अजानें ज़हरा की बेटियों ने बड़ी मुश्किल सुनी है। एक अली अकबर की अजान करबला में, और एक बाबा की अजान। जब मौला ने कहा ना अल्लाहु अकबर, ज़ैनब आलिया अपने कमरे से तड़प के उठी, उम्मे कलसूम अपने कौन कमरे से उठी, शहजादी रुकैया अपने कमरे से बाहर दौड़ी। तीनों मेरी मुर्शदादियाँ, मेरी आकाजादियाँ सैन में आके कहती हैं एक दूसरे से कि बहन देखो बाबा की आवाज़ में आज कितना दर्द है, बाबा रो भी रहे हैं और अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं। अज़ादारो, मौला ने अजान ख़त्म की, मुसल्ला इबादत पर आए, पहली रकत ख़त्म की। दूसरी रकात के दूसरे सजदे से सर उठा रहे थे कि ये इब्ने मुलजम पीछे सतून के पीछे छुप के खड़ा था। वहां से ये दौड़ा, और इसने दौड़ के जब मौला कायनात का सर बुलंद हो रहा था, ये पीछे से आया, इसने पूरी ताकत के साथ मौला के सर पे तलवार मारी। तलवार मौला के सर पे नहीं लगी, ज़ैनब उम्मे कलसूम रुकैया के जिगर पे जाके लगी। और उधर जिब्रील की आवाज बुलंद हुई, अला कद कोतिल अमीरुल मोमिनीना, दुनिया वालों जागो, मेरा उस्ताद मारा गया, मेरी मुर्शिदादियां यतीम हो गई। ये आवाज जब पहुंची खानवादे अली में, अली की बेटियों में मातम बपा हो गया। हसनैन दौड़े, गाजी अब्बास दौड़े, शहजादी ज़ैनब आलिया दौड़ के पीछे अब्बास का दामन पकड़ के कहती हैं, अब्बास बाबा को जल्दी घर लेके आना, कातिल को बाद में देख लेना, बाबा से कहना बाबा आने में देर न करना, मैं मस्जिद में आ जाऊंगी। जब बेटे आए हैं, गाजी ने आके बाबा के कान में, बेटों ने संभाला, गाजी ने कान में ये जुमले कहे कि बाबा
ज़ैनब आलिया फरमा रही थी कि बाबा को जल्दी घर में ले आना, तो फरमाते हैं अब्बास जल्दी से दौड़ के जाओ, घर के दरवाजे बंद कर दो, मेरी बेटी बाहर ना आ जाए। या अली, आज आप घबरा रहे हैं कि बेटी मस्जिद में भी ना आए। या अली, उस वक्त 9 लाख बदमाशों में ज़ैनब आलिया का नंगा सर कैसे देखा होगा। बेटे को कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है, दुनिया में कोई ऐसा मुझे नमाजी दिखाए, आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके क़यामत तक मुसल्ला खून से लथपथ है। जब इसने ज़रब मारी थी ना, मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब इसने ज़रब मारी थी, सर यूं शगाफ्ता हुआ जैसे कुरान को आप खोलते हैं। बेटों ने संभाला, इमाम हसन से कहते हैं तकद्दम वलदी लिस्सलात, बेटा सलात के लिए आगे बढ़ो। बाप मुसल्ले पे खून पे सलत पाते, इमाम हसन के अपने कपड़े खून आलूद हो चुके हुए। ये जो पूछते रहते हैं ना दुनिया, खून आलूद कपड़ों में नमाज होती है, पहले जाके इमाम हसन से पूछ लो कि खून आलूद, बाबा को पट्टियां बांधी, बाबा को संभाला, खून आलूद उसी मुसल्ले पर इमाम हसन खून आलूद कपड़ों से नमाज पढ़ रहे हैं, पहले जाके इमाम हसन से पूछ लो, फिर मौलवियों से पूछना कि खून आलूद लिबास में नमाज होती है या नहीं होती। मासूम के गम में बहने वाला खून नापाक नहीं होता। अगर ये खून नापाक हो, इमाम जमाना खून न रोते। तो मुझे कायनात में ऐसा कोई नमाजी दिखा दो। जुमला मैंने कहना है, मातम कर लेना मातमियों, तुम्हारे हिस्से का जुमला है। मुझे ऐसा कोई नमाजी दिखा दो कि बाप जख्मी हालत में मुसल्ले पर तड़प रहा है और उसी मुसल्ले पर खड़े होकर इमाम हसन सजदे में सर रख के कह रहे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। मौला अली, आपको एक ज़रबत लगी, बेटों ने शरबत पिलाए, लोग अपने घरों से दूध लेकर आए, लेकिन मौला करबला में आके जरा अब एक लहजा, पता नहीं क्या बात है, मैं शहादत जब भी मौला अली की पढ़ता हूं मुझे करबला मेरे ज़हन से नहीं जाती। मौला करबला में आके देख लो, हुसैन भूखे प्यासे ज़ेरे खंजर ज़िबा हो रहे हैं और कहते अम्मा मैं प्यासा ज़िबा हो रहा हूं। मातम मातमियों, चारों बेटों ने गलीम पर लिटाया मौलाए कायनात को। गर्दन वाले हिस्से के नीचे हाथ थे सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, कंधों के नीचे से संभाला सरकार सैयदो शुदा अलैहिस्सलाम ने, और कमर से मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम ने संभाला, और पांव आप ही मुझे बता दें किसने संभाले होंगे। मस्जूद वफा गाजी अब्बास ने पांव से संभाला हुआ और उसी गलीम पर लिटाए और बाबा को उठा के घर की तरफ ला रहे। जिस मुसल्ले पर शहादत हुई थी वो गलीम था, उसी गलीम पर उठाए हुए ले आ रहे। एक कंबल था और बार बार इमाम हसन पूछते हैं, इमाम हुसैन पूछते हैं, मोहम्मद हनफिया पूछते हैं, गाजी अब्बास पूछते हैं, अली के बाकी बेटे पूछते हैं कि बाबा ठीक है। मातमियों मातम की तैयारी करो, बड़े जुमले पता नहीं मैंने पढ़ने कैसे, आपने सुनने कैसे हैं। बार बार कहते हैं बाबा ठीक हो। मैंने आगे कहा मैं शहादत मौला का कायनात की पढ़ता हूं, मुझे करबला नहीं भूलती। करबला में भी एक गरीब ने, इधर 4 बेटों ने बाप को उठाया हुआ है, उधर एक अकेला गरीब है अली अकबर की लाश को उठा के ला रहा है और बार बार पूछता है अकबर ठीक हो, अकबर ठीक हो। अकबर कहता है हाँ बाबा मैं ठीक हूं। फिर पूछते हैं अकबर ठीक हो, यूं छाती से लगाया हुआ था ना, आपको पता ही है। तो बाबा फिर पूछते थे अकबर ठीक हो,
तो अकबर कहते थे बाबा ठीक हो। एक दफा पूछा मजलूम करबला ने, अकबर ठीक हो? आवाज नहीं आई। उसके बाद खैमों की तरफ मुंह करके कहा था, बच्चों आओ, बीबियों आओ, जिसने अकबर को मिलना है, मेरा अकबर जा रहा है। मौला का घर करीब आ गया। मौला ने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, कहा मेरा घर करीब आ गया है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे पता है घर का दरवाज़ा खुलेगा, मेरी बेटियों के बैन बुलंद हो जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटियों की आवाज़ें गैर महरमों के कानों में जाए। अली जैसे गयूर ने, सैयद आज भी अली की औलाद के इतने गयूर हैं कि सैयदों की गैरत पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अली बादशाह इतना कायनात का सबसे बड़ा गयूर किस तरह बर्दाश्त किया होगा करबला में ज़ैनब के सर से चादर उतरती हुई। मौला ने कहा बेटों को कि मुझे उतारो। बेटों ने कहा बाबा आपकी हालत बहुत नाजुक है, आप चल के नहीं जा सकते, खून मुसलसल बह रहा, खून नहीं रुक रहा, खून और तेज हो जाएगा। कहा नहीं मुझे उतारो, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस आलम में बेटियां देखें, मैं चल के गया था, मैं चल के वापस जाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां इस आलम में देखें मुझे कि बाबा जख्मी हैं। लेकिन करबला में भी एक बेटी ने बाबा को देखा था। मैं क्या पढ़ूं, इससे आगे मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो मौला को बेटे उठा के ला रहे हैं। मुसल्ले पे मौला की शहादत हुई, या मुसल्ले पे गिरे थे जब उसने तलवार मारी थी। लेकिन मजलूम करबला भी नहर अलकमा के किनारे, यहाँ मकाम साहिब उस जमान है, उस मकाम पे मजलूम करबला घोड़े से गिरे थे। और मातमियों बताओ खैमे तक कैसे पहुंचे थे, मक्तल तक, जिन बालों में बतूल कंगियां देती थी। मैं ना पढ़ता ये जुमले अगर इमाम जमाना का कौल ना होता, जिसने हमारे मसाहिब पे पर्दा डाला, उसने हम पे जुल्म किया। जिस मकाम पे इमाम जमाना गिरे, मकाम साहिब उस जमा पे, वहां से शिम्र ने इमाम हुसैन के उन बालों में हाथ डाला जिनमें बतूल कंगियां करती, और कहता था मैंने तुम्हें ले बहनों के सामने जाके, खयाम के सामने, तेरी बहनों के सामने ज़िबा करना है। अज़ादारो, मौला को घर लाया गया। जब घर के करीब आए ना, दरवाजा करीब था, कहते मुझे उतार दो, मेरा हुक्म है। उतार दिया। मौला चल के घर आए। दरवाजा का खुलना था। ज़ैनब कलसूम, शहजादी रुकैया दौड़ के आके बाबा के गले लगी, दोनों बहनें। लेकिन शहजादी रुकैया भी आके बाबा के गले लगना चाहती थी। गाजी अब्बास ने रोक दिया। गाजी अब्बास ने वहीं रोक दिया कि नहीं तुम वहीं ठहर जाओ। बार बार कहती थी भैया मुझे छोड़ दो, भैया। जाके गाजी ने पकड़ लिया। कहा नहीं, वो सरदार ज़ादी है। और मैं किस तरह पढ़ूं, वो मुर्शद ज़ादी है। अब्बास तेरी वफा पे कुर्बान, वो मुर्शद ज़ादी है, वो सैयद ज़ादी है, वो आका ज़ादी है। हम नौकर है, हम खादम है, पहले सरदार ज़ादियों को मिल लो। मौलाए कायनात की नज़र पड़ गई और कहते हैं रुकैया जल्दी आओ, अब्बास मेरी बेटी को छोड़ दो, रुकैया मुझे बहुत प्यारी है। जो औलाद बतूल उनके एक जुमला कहता हूं, मौला को बेटियां संवार रही हैं, लेकिन एक करबला में भी शहादत हुई। मौला हुसैन बेटी के सामने ज़िबा हो गए। और फिर बेटी मिन्नतें करती थी कि बाबा का सर मुझे दे दे। ये जालिम सर नहीं देता था। इसकी अचानक गोशवारों पर नजर पड़ गई। किस तरह सुनोगे, इसने दोनों पांव शहजादी सकीना के पांव पर रखे और एक हाथ बालों में डाला और दूसरे हाथ से गोशवारे खींचे। कान छिद गए, खून बहने लगा। और अज़ादारों, इसने जो करबला में जुल्म किया है, सर को दो तरीके से नेज़े पे चढ़ाया जाता है। आखिरी जुमला मसाहिब है, अपने अपने हिस्से का मातम कर लेना और दुआएं भी अपने ज़हन में रखो। सर को दो तरीकों से नेज़े पे चढ़ाया जाता है। एक, नेज़े को खड़ा करके उस पर सर को सवार कर दो,
اور دوسرا طریقہ جس طرح سے اس نے حسین کے سر کو سوار کیا، اس نے سر کو زمین پہ رکھا اور اپنے نیزہ سکینہ خاتون کے سامنے، زینب عالیہ کے سامنے سر میں مارا اور سر کو نیزے پہ بلند کر دیا، ماتم علی یا علی یا علی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔